اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ قاری محمد امام الدین۔ میں اپنے نئے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ میں ایک عربی استاد ہوں۔ اپنی کمائیوں اور تجربوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس چینل پر میں عربی زبان کی بنیادی سے بلند ترین سطح پر آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی موجودہ مہارتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ تو دیر نہ کیجیے، آئیے میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور عربی کی دنیا میں ہمارے ساتھ سفر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عربی کی دنیا کی سفر یعنی قرآن، میرا تعلیم القرآن جو ہے یہ ایک تعلیم سکھا رہا ہے آپ کو قرآن کو پڑھنے کا، کہ آپ کو معروف اور مجہول میں فرق کرے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو بنایا ہے جو الف سے لے کے جیم تک کا مخرج بتایا ہے، آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جیم اور ہا، خا، دال، زال، را، زا، ان سب کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ مخرج کیسے نکلے گا اور ہمارا قرآن کا حرف کیسے ادا ہوگا۔ جبکہ قرآن ورتل قرآن ترتیلا کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک ایک حرف کو ادا کر کے پڑھو۔ اداگی سے مراد یہ ہے کہ حرف جیم، زید، شین، بڑی کاف، چھوٹی کاف میں فرق لانا۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ ملے گا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کے پورے قرآن کے اندر آپ کو ایک جگہ میں مجہول پڑھنا ہے، وہ اس جگہ میں۔ اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن کی شروعات کرتے ہیں یا کسی جگہ بھی جا کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں یا سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، بہر کیا آپ کو نام نہیں یاد ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ اخلاص اس کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد کو، سورہ کوثر اس کو کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر کو۔ جس سورہ کا نام رہتا ہے اس سورہ کا سورہ کے اندر نام آتا ہے۔ ہمارے ایمان والے بھائیوں، قرآن پڑھنا تو آسان ہے، قرآن کو ہم ایسے نہ پڑھیں۔ کس طرح پڑھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الف لام میم اس طرح پڑھنا ہے، اوروں کی طرح سے نہ پڑھے الف لام میم۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے اور نہ کوئی یہ ہے۔ آپ نے ہر زبان میں آپ کو قرآن پڑھنے کا مل جائے گا، مخرج کسی میں ادا نہیں ہوگا، نہ انگلش میں، نہ ہندی میں، نہ بنگلہ میں، نہ کسی میں نہیں۔ مخرج آپ کو جو قرآن عربی سکھاتا ہے۔ تو میں عربی کی طرف سے آپ کو یہ تعلیم القرآن جو دے رہا ہوں آپ کو، یہ صرف قرآن کی تعلیم۔ ہمارے اس تعلیم اس چینل پہ جڑے رہیں، انشاءاللہ پورے قرآن کو پڑھنا۔ آپ ایک الف سے لے کر یا تک کو سمجھ لیں گے تو قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ قرآن پڑھنا جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو یہاں مخرج بہت قاعدے کا ہے، بہت مخرج قاعدے کا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیم کے مخرج تک میں نے بتایا کہ جیم کا مخرج زبان کی تالو بیچ کا حصہ، زبان کے بیچ کا حصہ تالو میں سٹائیں گے جیم ہوگا جزا۔ یہاں جیم اور زے کا فرق ہے، جزا اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو غیر المغضوب علیہم والضالین بتایا ہے، اس کا مخرج غیر، غیر کا آواز جو آ رہا ہے حلق کے اندر سے آ رہا ہے، غیر ذات کا آواز جو ہے آپ کو
सनाए अनकबूत दाल का नाम है जो चौहे को कहते हैं, यहाँ होता है। उसके नोक में जबान का जो किनारा मोटापन होता है उसका किनारा उसमें लगाएंगे, स्वाद अदा होगा। स्वाद आप पढ़ेंगे, स्वाद लोगों को सुनाई देगा, दाद दाल पढ़ी जा रही है, नहीं स्वाद। मखरज जो है जब मुंह गोल हो जाता है तो गलत वालीन आपको सुनने लगा होगा कि कारी साहब पढ़ रहे हैं दालीन। हाँ तो आइए, जिन तक आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ अगली वीडियो में। अब हा और खा दाल का मखरज जानते हैं। हा हलक से निकलेगा, आवाज खुल के निकलेगा, हा। एक होता है हा छोटी है जिसको कहते हैं दुचश्मी है, तो उर्दू में आता है दुचश्मी है, अरबी में आता है हा। छोटी हा एक बड़ी हा, जीम के बाद बड़ी हा है और हमजा के बाद छोटी हा है, ठीक है। इस चीज को गौर करेंगे। ये रहा खा। खा का मखरज है हलक के अंदर से आवाज मोटा निकलेगा, खा। ये होगा खैर, खैरन कसीरा, ये हो गया। दाल जो है, दाल का मखरज आपको मैंने ता के साथ मखरज बताया था कि दाल का मखरज जबान की नोक सनाए उलिया का जड़ में मिलाइएगा, दाल ता ता अदा होगा। मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसके बाद जो है रा का मखरज है, तो उर्दू में छोटी रा बड़ी रा होती है, मगर कुरान के अंदर छोटी रा बड़ी रा बोल करके नहीं है। कुरान के अंदर रा को पूर किया जाता है, जैसे खबी रा, ये हो गया रा पूर होना। एक बारीक रा होता है जैसे रा, इसको कहते हैं रा। रा का मखरज ये हुआ। आप जबान का जो बीच का हिस्सा है उसको थोड़ा हल्का सा गोल करके ऊपर उठाइएगा, रा, ठीक है। रा रा अदा होगा। खबीर खबीर इस तरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जा का मखरज है। जा का मखरज आपको सख्ती से निकालना है, आवाज सख्ती से निकलेगा। आपने जो जीम अदा किया था तो वो जीम का मखरज आपको आ रहा है, जबान का बीच का हिस्सा ऊपर का तालुन में सटने से जीम अदा होता है। जा का मखरज में वो नहीं है, ये मुंह जो है आपका थोड़ा दबा हुआ रहेगा, आवाज जोर से निकलेगा जा। तो ये आपका जबान का जो है पोजीशन, बीच वाला पोजीशन हल्का सा ऊपर में टच करेगा, जा, ठीक है। तो आपका जे अदा होगा। मेरे भाई, ईमान वाले भाई, आप कुरान सही सीख रहे हैं। अब बहुत अच्छी जगह में आप बैठे हैं और देख रहे हैं ये वीडियो तालीमुल कुरान के चैनल को। बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दिया कि आप सबों को कुरान सिखाऊं। और मेरा भी शौक था कि मैं आप लोगों को कुरान को मखरज के साथ बताऊं। तो बड़ा मेहरबानी, मजहूल ना पढ़ें, मारूफ पढ़ें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर इस जगह आप तुल कहिएगा तो मानी फर्क जाएगा, फर्क पड़ जाएगा इस तरह कि तुल और इहदिनस सिरातल, कल के माने आते हैं अल्लाह के तरफ से इनाम किया गया, तुल के माने आते हैं कि तुम्हारे तरफ से इनाम किया गया। क्या हमारी वो औकात जो हम किसी को इनाम दे सकते हैं? बेशक नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। तो जो है इसी तरह से मैंने आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग को पसंद करना है, इसको पढ़ना है। जैसे वीडियो आप चालू करेंगे उसके साथ आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह जबान को इधर उधर हरकत करेंगे और मश्क करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, कुरान पढ़ना आ जाएगा। बहुत सारे भाइयों को ऐसा देखता हूँ कुरान बहुत मारूफ के बजाय मजहूल पढ़ते हैं। तो आइए, इस चैनल पे आप हमें प्यार मोहब्बत दें और दुआ भी करें। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको कामयाबी दे और कुरान को सही पढ़ने वाला बनाए और पढ़ने के बाद उसको अल्लाह पाक अपने दरबार में कबूल फरमाए।